दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच गल होएगी पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी होरां दे भाणजे भुपिंदर सिंह हन्नी वो 10 करोड़ी भाणजे वजों जाने जाने वाले भुपिंदर सिंह हन्नी जिन्हां दे ठिकाणिਆਂ तो तकरीबन 8 करोड़ तो वध दी जिहड़ी रकम है पिछले महीने बरामद की गई सी। एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट की छापेमारी विच उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट उन्होंने ठीक 2 दिन पहला 48 घंटे पहला चुकती है उस तारीख तो जिस तारीख को कांग्रेस ने अपने मुख्य मंत्री चेहरे का रस्मी तौर पर ऐलान करना है। राहुल गांधी लुधियाना आ रहे हैं तो उत्थे एक समागम के विच वो इस अनाउंसमेंट को करेंगे, लेकिन इस तो कुछ ही घंटे पहला की जी कार्रवाई है ईडी की, जो कि स्वाभाविक सी संभावित सी, क्योंकि ईडी के कई समन्स नूं भुपिंदर सिंह हनी वालों इग्नोर किया गया। लेकिन वो जो ईडी कोल पुछगिछ लई पहुंचते हैं उस तो बाद ईडी उन्होंने गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दी है। तो 8 फरवरी तक भुपिंदर सिंह हनी जोड़े है ने उन्होंने रिमांड यानी कि ईडी की रिमांड से भेजता जाता है। इस रिमांड के दौरान एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट उन्होंने तो पुछगिछ करेगी। वो जो पैसा नकदी 8 करोड़ उन्होंने ठिकाणिਆਂ तो या 10 करोड़ समूचे जोड़ा कैश बरामद होया उसकी मनी ट्रेल की है। तो ये मनी ट्रेल यानी कि जो हनी की मनी ट्रेल है ये चरणजीत चन्नी की मुख्यमंत्री बनने के जोड़े सुपने की रेल है उन्होंने कितना डीरेल करेगी, इस वक्त बड़ा सवाल है। बेशक कांग्रेस पार्टी ने इस घटना तो बाद रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया, आधिकारिक बयान दे विच कहा कि ईडी या फिर केंद्र सरकार दी एजेंसियां जिन्ना मर्जी जोर ला लन लेकिन पंजाबी इस पूरी के पूरे प्रोपेगंडे नूं या इस पूरी की पूरी कार्रवाई जो कि बदलाखोरी की कार्रवाई है उसनूं किसी भी हद तक प्रवान नहीं करेंगे। लेकिन अंदर खाते कांग्रेस दे विच भी इस गल नूं लैके काफ़ी तरथली मची हुई है, क्योंकि यह तो मन्निया जा रहा है कि चरणजीत चन्नी एक मजबूत चेहरे के रूप में उभर चुके सन। एक दलित लीडर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के नाते चरणजीत चन्नी नूं मुख्यमंत्री का चेहरा ना ऐलान करना कांग्रेस की बहुत मुश्किल काम सी। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान उन्होंने जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन है उस तो भी काफ़ी हद तक जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने हाल ही के दिनों में की है उस तो भी इस समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान का जिहड़ा मन जो बनता पाया है, जो विचार बनता पाया है, जिस तहत कि पार्टी के कई मिनिस्टर कई विधायक ते कांग्रेस के बहुत से लीडर चरणजीत चन्नी के पिछे अपना पार पा चुके हैं, यानी कि उन्होंने वालों चन्नी की हिमायत की जा चुकी है। उन्होंने हालातों के विच चरणजीत चन्नी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनने दी संभावनावां बहुत ही मजबूत ने। लेकिन इस दे बावजूद हुण जिहड़ियां अंदरों खात्यों खबर आ रही ने या जो ग्रेव पॉइंट चलती पई है उस तहत एक रोटेशनल चीफ मिनिस्टर की थ्योरी यानी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाता जाए, इस तरीके दी गल्लां बातां भी शुरू हो रही ने। यह गलबात इस तो पहला नहीं सी, लेकिन जिवें मैं पहला जिक्र किया कि चरणजीत चन्नी के भाणजे का इस तरीके नाल ईडी वालों गिरफ्तार होना तो उस तो बाद ईडी जिहड़े खुलासे करेगी इस मामले की जिहड़ी पड़ताल करेगी उस दे विच की कुछ हो सकता है, की कुछ सामने आ सकता है, की कुछ अजिहे तत्त सामने आ सकते हैं जो कि चरणजीत चन्नी नूं दिक्कतां विच खड़ा करन ते उसके कारण ही कांग्रेस पार्टी नूं भी उसका खामियाजा भुगतना पए। एक कुछ चिंतावां ने जिसके चलते यह संभावित है कि जी रोटेशनल चीफ मिनिस्टर का एक विचार है इस वक्त पार्टी के भी चलता पाया। हालांकि वो किवें पॉसीबल हो पाएगा, अमली जामा उसनूं किवें पहनाया जा पाएगा, वो 2 लीडर चरणजीत चन्नी ते नवजोत सिद्धू जो 2.5 महीने की सरकार दे विच ढंग नाल एक दूसरे दे नाल नहीं तुर पाए। हालांकि 2022 दे विच कांग्रेस की सरकार का बनना अपने आप दे विच वो सुपना है जो कि एक सुपना ही रह सकता है। इस दियां संभावनावां बहुत ही घट हैगियां ने उन्हां हालातां दे विच जदों कि कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की सरकार रिपीट करती है 2022 दे विच उन्हां हालातां दे विच ये दोवें लीडर जो 2.5 महीने एक दूसरे नूं जरदे नहीं सन, एक दूसरे नूं देख के राजी नहीं सन। बेशक मंचां दे उत्तों जो मर्जी गल्लां बातां करते रहे लेकिन अंदर खाते जिस तरीके की एक दूसरे के प्रति इन्हां दे भाव रहे ने वो सब नूं पता है, जग ज़ाहिर ने। सो किवें 2.5 साल ये लोग रोटेशनल उस साइकिल नूं निभाउणगे ये तो अपने आप विच वड्डा सवाल है। लेकिन अज की रिपोर्ट दे विच जिहड़ा मैं एक एडिशनल डायमेंशन ऐड कर रहा है इस जिहड़ा सियासी पक्ष है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ते केंद्र दीयां एजेंसियां यानी कि एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट दी जिहड़ियां कार्रवाइयां होंदियां ने या उन्हां दा जिहड़ा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उस दे विच की कमियां खामियां ने तो किस तरीके की वधीकी की गुंजाइश है। तो यह गलबात मैं अपने पद्धरों नहीं चुक रहा बल्कि बीते तकरीबन 2 या 3 दिनों तो सुप्रीम कोर्ट दे विच बहुत ही उतले पद्धर उत्ते एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट दियां वख-वख सूबे के वख-वख लीडरां उत्ते जिहड़ियां कार्रवाइयां होईयां ने उन्हां तहत जिहड़े प्रोसीजरस अडॉप्ट किए गए ने, खास करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सैक्शन 42 तो सैक्शन 50 मैं पहला भी तुहानूं याद होएगा PMLA के सैक्शन 50 का जिक्र किया सी, क्योंकि पंजाब के 3 अजिहे हाई प्रोफाइल मामले ने जो कि इन्हां इलैक्शनां तो पहला यानी कि बीते एक हफ्ते के ही डिस्पोज ऑफ होए ने। अदालत ने राहत दी बिक्रम सिंह मजीठिया जिन्हां की गिरफ्तारी ते जिन्हां उत्ते FIR ईडी की रिपोर्ट ते इन्हां ही सैक्शन 50 PMLA के तहत दर्ज किए गए या कलमबंद किए गए बयानों उत्ते आधारित है। उस तो बाद सुखपाल खैरा जिन्होंने बेल नहीं मिल पाई,
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਕਲੈਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਡੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਦ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਧੀਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਈਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਬੋਰਡ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਟਲ ਠਿਕਾਣੇ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ 2 4 5 7 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 400 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਫਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਇਸ ਪੀਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਵਿਸਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ PML ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਈਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਈਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਾਈਸਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਕੂਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ PMLA ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PMLA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 50, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋ-ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਤੌਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਇਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਉਸ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਮਨੀ ਟੂ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਮਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵੈਧ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ PMLA ਐਕਟ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PMLA ਨੂੰ ਐਨਵਿਸਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। P ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤਿਕ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੈਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ PMLA ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਚੂਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ FIR ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਦੋਂ PMLA ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ECIR ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, FIR ਦੀ ਪੈਰਲਲ ECIR, ਉਸ ECIR ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ FIR ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਹੀ ECIR ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ECIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ECIR ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ECIR ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਬੇਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਈਵਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ NCB ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਮਾਫੀਆ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੇਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਲੀ ਵਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਈ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, DRI ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੌਟ ਪਰਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੱਕ ਹੈ, ਚਲੋ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੇਸ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਟੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੜੀ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਉੱਡਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਇਹ 8 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਵੀ 8-10 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ PMLA ਐਕਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 8-8 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਣਜਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ 8-10 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ECIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ FIR ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ED ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ECIR ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਲ ਦੀ ਡਿਨਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਟਲਸ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਾਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ VIP ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।